আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ আমার বাড়ি নিয়ে কথা বলবো, মানে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি প্লাস বাংলাদেশের বাড়ি। সেটা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি না, ছিল এককালে সেটাকে বাংলাদেশের বাড়ি। অনেক আগে এটা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের বাড়ি হয়ে গেছে। কিভাবে এই রাজাকারের বাচ্চাগুলা, এই পাকিস্তানিগুলা অনেকবারই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অ্যাটাক করেছে, আরো অনেক করেছে। এই নব্য রাজাকার গুলা, পাকিস্তানের প্রেতাত্মা গুলো, বীর্যের সৃষ্টি গুলা, এরা আবারও অ্যাটাক করেছে। চলুন ভিডিওটা দেখে আসি। August 5, 2024. Once again this important monument of Bengali history came under the wrath of anti-Bangladesh evil forces. After the overthrow of the Sheikh Hasina-led government in a domestic and foreign conspiracy, the attack was carried out on this house at Dhanmandi 32. The attackers set fire to the entire house with medieval brutality. Important documents, pictures and materials kept in the museum were burnt. Miscreants looted all the goods of the building. The International Council of Museums strongly condemned and protested the incident immediately. The structures that are associated with the birth of a nation today are just ruins. Anti-national evil forces have repeatedly struck Bangladesh to erase history and tradition. But did they succeed? They got their answer within 10 days of vandalizing the building. On the death anniversary of Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman on 15th August, people came to pay their respects in that burnt building. Occupying groups unleashed their terror forces on the common people that day. Many people were injured in their attack. One person was killed. The so-called interim government, which came to power in an unconstitutional process, did not take any legal action against these incidents. Instead, they cancelled 15th August as a national day of mourning. Dear viewers, what do you think? Will the mischief of radical Islamists against Bangladesh stop here? They definitely won't stop. The proof of which is that they again carried out a barbaric attack on the historic house at Dhanmandi 32, which was burned down on August 5th, on February 5, 2025. This second attack, just 6 months later, was announced in advance. Islamic fundamentalists, with the direct support of the country's unconstitutional Yunus government, vandalized most part of the historic building for 18 hours continuously and razed it to the ground. Government bulldozers were used for this purpose. Law enforcement agencies did not even put the slightest obstacle in this activity on government orders. Even though the army members arrived at the scene, they mysteriously left without stopping them. The attackers demolished the building and hoisted the flags of the banned militant organizations Hizb ut-Tahrir and ISIS on it. When ordinary people tried to stop them, the attackers openly beat and injured them, including a woman. Listen carefully to these slogans raised by the people standing in the ruins of the building the day after the militant flag was hoisted. This attack on Dhanmandi 32 and the subsequent events prove that this unconstitutional government led by Yunus is leading Bangladesh towards a radical Islamic militant state.
Even then, have they been able to remove the passion of Bengalis? বঙ্গবন্ধুর বাড়িটা দেখতে আসছি সাতটি পর্বত আমি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি শুধু আমার মতো একজন না I am a common woman of this country. I love Bangbandhu. There are many people like me. The terrorists burned the last memory of Bangbandhu. I have no peace since the day they did this heinous act. It is very difficult to bear. আমি সাধারণ পাবলিক সাধারণ জনতা এই 32-এর ভাষাটা হচ্ছে ঐতিহাসিক একটা দলিল যেখান থেকে হচ্ছে আমাদের This house was a place rich in historical documents from where our call for independence was made. Those who burnt this house have created a disgraceful chapter for our nation. এই কাজটা করছে এটা তারা আসলে আমাদের বাঙালি হিসাবে আমাদের সারা জীবনের জন্য একটা কলঙ্কিত একটা অধ্যায় করে রাখলো হবে বিচার একদিন হবে বাংলার মাটিতে হবে It is the home of Bangabandhu, the greatest Bengali of thousands of years, the father of the nation. It will remain, but those who burnt this house will surely be punished by this nation one day. এইটা থাকবো এইটা মুক্ত মাত্র না ভিডিওটা দেখলেন কিভাবে ওরা এটাকে একটা ইসলামের বিজয় কারণ এরা জঙ্গি এখানে ওরা ইসলামের কথা বলতেছে কিসের ইসলাম কার ইসলাম কোথায় সেই ইসলামের বাড়ি এইগুলো পাকিস্তানের ধর্মই পাকিস্তান যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বলেছিল যে পাকিস্তান রক্ষা আর ইসলাম রক্ষা পাকিস্তান ভেঙে গেছে ইসলামের তো কোনো ক্ষতি হয় নাই বরঞ্চ পাকিস্তানের ক্ষতি হয়েছে এই কুত্তার বাচ্চাগুলা বিদেশে ভিক্ষা করে চলে এদের অবস্থা খারাপ নিজের ইকোনমি আমাদের থেকেও 100 গুণ খারাপ ইন্ডিয়া থেকে 1000 গুণ খারাপ এরা মানুষের ভালো চায় না মুখে ইসলাম আর অন্যদিকে আর আমাদের এই কিছু রাজাকারের বাচ্চাগুলা এগুলা এদেরকে ভোজ করে যাই হোক দেখেন এই যখনই বঙ্গবন্ধুর বাড়িটা ভাঙ্গারত অবস্থায় সেই কুলাঙ্গার পাকিস্তানি ডিফেন্স কি এক্স হ্যান্ডেলে যে টুইট করেছে সরি এক্স হ্যান্ডেলে যে নোট দিয়েছে দেখেন কি বলে ওরা ওদের কি আমরা যদি ওদের ব্যাপারে তো আমরা হ্যান্ডেল করি না এভরিডে বেলুচিস্তানে মানুষ হত্যা হচ্ছে পাকিস্তানে এভরিডে পাকিস্তান 3 টুকরা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দে আর ইন্টারেস্টেড কারণ আমাদের এই যে তাদের যে কিছু রেখে গেছে তাদের সৃষ্ট এদেরকে তারা আবারও চায় 25 বছর এরা যা করেছিল এখনো সেই তাদের পুষ্যপুত্রগুলো আবার এই কাজ শুরু করতে চায় তারা এখন যে আমরা বলতেছি এটা পাকিস্তান আপনারা তো দেখতে পারলেন জঙ্গিরা করেছে আবার দেখেন যে পাকিস্তানিরা এই বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙার সময় উপস্থিত ছিল তুমি আমার ভাই দেখছি যে বাংলাদেশি মানুষ পাকিস্তানিদেরকে কত ভালোবাসে আসুন এর কথাটা শুনে তুমি আমার ভাই দেখছি যে বাংলাদেশি মানুষ পাকিস্তানিদেরকে কত ভালোবাসে আসি এখন কথা হলো আপনি যদি পাকিস্তানের টুরিস্ট হন আপনি কেন এই গন্ডগোলের এরিয়া আপনি যাবেন কোথায় আপনি বেড়াতে এক্সকিউজ মি আপনি কোথায় বেড়াতে গেলে আপনি সরে থাকবেন কিন্তু না বিকজ তারাই এটা সুপারভিশন করতেছে আর এই কুত্তার বাচ্চাগুলো ইসলামের দোহাই দিয়ে কথা বলে এদেরকে তো আমরা সবাই চিনি ওরা মাদ্রাসায় কি করে এভরিবডি অল অফ আস উই নো ইট 99% অফ দেম আর সমকামী এরা এটাই বুঝে এরা এই কাজটা ছাড়া আর কোনো কিছুই বুঝে না মানুষকে কথায় কথায় ইসলামী বানায় তোরা ধৈর্য ধর কি হচ্ছে তোদের ইউনুস বাপ সহ্য তোদেরকে বাঁচাতে পারবে না আমরা এই এদেরই যে পুষ্যপুত্রগুলো যে বাংলাদেশে আছে যে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটা ধ্বংস করেছে তাদের ফটো নাম ঠিকানা সবই কালেকশন শুরু করেছি আমি আমার এই ইউটিউবে অনেকগুলো ফটো দিচ্ছি অনুগ্রহ করে আপনারা যদি চিনতে পারেন এদের নাম ঠিকানা লিখে রাখবেন এই ফটোর সাথে মিলে আমরা চিরেই আমরা একটা ওয়েবসাইট দেব সেখানে এগুলো আপনারা পাঠাবেন তবে প্লিজ অনুগ্রহ করে প্রতিটাকে চেনার চেষ্টা করবেন কারণ ইতিমধ্যে অনেকগুলোকে চেনা গেছে তাই প্রত্যেকটার কাছ থেকে প্রতিটা ইটের হিসাব নেওয়া হবে দেখি ওদের পাকিস্তানি বাপরা কোনোদিন তো বাঁচাতে পারেনি
যেমন 71-এর 93,000 পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন এইভাবে ছিল না। তাই অনুগ্রহ করে ছবিগুলো ভালো করে, হতে পারে আপনার পাশের বাড়ির বা কি ইউনিভার্সিটির, অনুগ্রহ এগুলো চিনেন, লিখে রাখবেন, ডায়েরিতে লিখে রাখবেন, প্রয়োজনে আপনাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। আজকের জন্য এটুকুই। ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।